بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کی جانب سے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جنرل سائنس کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا پی ایس ٹی اور سی ٹی ٹیسٹ کے حوالے سے، اس میں 4 یونٹس میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اب آپ کے لیے حاضر ہے 5واں یونٹ، چیپٹر نمبر 5، جو کہ ہے فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز آف میٹر کے بارے میں ہے۔ یہ گریڈ 5 یعنی 5ویں کلاس کی بک ہے۔ دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے، چیپٹر کو ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں۔ اور ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں، یعنی 4 یونٹس میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ یہ جو پچھلا ٹیسٹ ہوا تھا، اس میں سے تقریباً 4-5 MCQs اس میں سے آئے تھے، وہ میں نے آپ کو بتا دیے تھے پی ایس سی ٹیسٹ کے حوالے سے، تو لازمی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ چلتے ہیں پیپر جو ہمارے پاس چیپٹر ہے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ہمارے پاس فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز آف میٹر، یہ ہمارے پاس یہ چیپٹر ہے، فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز آف میٹر۔ اس کے ٹاپکس کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس یہ فرسٹ جو ٹاپک ہے، فزیکل چینجز آبزروڈ ان ایوری ڈے لائف، اس کو ذرا ریڈ کرتے ہیں۔ ان دا پریویس گریڈ وی ہیو آلریڈی ریڈ دیٹ آل دی سبسٹانسز آر میڈ آف میٹر۔ میٹر ہیز ماس and occupy space. The 3 physical states of matter are solid, liquid, and gas, in which the arrangement of particle is different. Here we will study the physical changes in matter. First of all, ہم کیا read کرتے ہیں؟ physical changes in matter. In physical changes, only appearance of matter change, but chemical composition remain the same. یعنی اس میں ہمارے پاس میٹر میں چینجز آ سکتا ہے، لیکن اس کا جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ ریمین سیم ہوگا۔ صحیح ہے، آگے ریڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں اور کیا ہے۔ اچھا، the dissolving of salt in water، یہ کوشچن پچھلے جو تھا ہمارے پاس، پچھلا جو پیپر ہوا ہے پی ایچ ڈی کا ہزارہ ڈویژن میں، اس میں یہ کوشچن آیا تھا، the dissolving of salt in water is a physical change۔ صحیح ہے، وہاں پر کوشچن ایسے تھا کہ ہمارے پاس جو سالٹ ہے اس کو جب ہم واٹر میں ڈیزالو کرتے ہیں تو وہ کون سی چینج ہے، فزیکل ہے، کیمیکل ہے۔ صحیح ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہاں پر اس کا آنسر آپ کو مل گیا، یہ فزیکل چینج ہے۔ اٹ اونلی چینج اسٹیٹ آف میٹر، یعنی یہ اسٹیٹ آف میٹر میں چینج ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے پاس سالٹ ہے سالڈ میں، جب ہم اس کو واٹر میں ڈیزالو کرتے ہیں تو اس سے کیا لیکوڈ بن جاتا ہے۔ صحیح ہے، بٹ میٹر ہیونگ نیو پراپرٹیز ہیز ناٹ بین فارم، لیکن جب ہم اس کو چکھتے ہیں تو اس کی کوئی نیو پراپرٹی نہیں ہوتی، وہ اس پانی میں ویسے ہی کڑواہٹ ہوتی ہے جیسے کہ سالٹ میں کڑواہٹ ہے۔ فزیکل اسٹیٹ کین بی ریورس، یعنی فزیکل اسٹیٹ ہمارے پاس ریورس ہو سکتی ہے، یعنی ریورس یہاں پر کیسے ہو سکتی ہے، یعنی جب ہم اس سالبل جس میں ہم نے سالٹ کو ڈیزالو کیا ہے واٹر میں، اس کو جب ہم بوائل کرتے ہیں، صحیح ہے، تو اس سے پھر ہمارے پاس پھر دوبارہ سالٹ بن جاتا ہے، لیفٹ اوور سالٹ، یعنی ڈیزالونگ سالٹ ان واٹر، بوائل واٹر، دین لیفٹ اوور سالٹ، یعنی ہمارے پاس دوبارہ سالٹ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے فزیکل اسٹیٹ کین بی ریورس، یعنی یہ ہمارے پاس جب ہم نے اس کو ڈیزالو کیا واٹر میں، یہ ہمارے پاس کی فزیکل اسٹیٹ آ گئی، تو اس کو جب ہم بوائلنگ کریں گے تو اس سے دوبارہ نمک بن جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ فزیکل اسٹیٹ کین بی ریورس آفٹر ایواپوریشن آف واٹر ایز ویپر سالٹ ریمینڈ دیئر۔ تو فزیکل چینج کے بارے میں آپ جان چکے ہوں گے کہ فزیکل چینج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے۔ چینجز ان اسٹیٹس آف میٹر، اگلا جو ہمارے پاس جو ٹاپکس ہے وہ چینجز ان اسٹیٹ آف میٹر، یعنی ہمارے پاس میٹر کے اسٹیٹ میں چینجز میں کیا کیا جو ہے وہ انوالوز ہیں، پروسیس انوالو ان چینجز ان اسٹیٹ آف میٹر۔ سو ڈیورنگ دا چینجز ان اسٹیٹ آف میٹر فالوئنگ پروسیس ٹیک پلیس، ہمارے پاس جب ہم اسٹیٹ آف میٹر میں چینجز لاتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کون سے پروسیس ہے، اس کو 1 by 1 ذرا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ ایک ہے ہمارے پاس میلٹنگ، ایک ہمارے پاس کیا ہے، میلٹنگ، یہ ہمارے پاس ہے میلٹنگ۔ تو میلٹنگ ہمارے پاس دا پروسیس آف چینج آف سالڈ اسٹیٹ انٹو لیکوڈ،
اینڈ جب ہمارے پاس ایک سالڈ اسٹیٹ ہو اس کو جب ہم لیکوڈ میں چینج کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ میلٹنگ کہیں گے. اسٹیٹ بائی ابزارپشن آف ہیٹ از کالڈ میلٹنگ. اس کو کیا کہیں گے؟ میلٹنگ کہیں گے. یعنی سمپل مثال میں دے دوں آپ کو، اگر آپ کے پاس برف کا ٹکڑا ہے تو وہ کیا ہے؟ سالڈ ہے. جب اس کو آپ ہیٹ دیں گے تو اس سے کیا بن جائے گا؟ لیکوڈ بن جائے گا، واٹر بن جائے گا. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ میلٹنگ کہیں گے. دوسرا جو ہے ہمارے پاس وہ ہے فریزنگ. دوسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ فریزنگ. یعنی جب لیکوڈ اسٹیٹ کو سالڈ اسٹیٹ میں تبدیل کیا جائے. when water is kept in a freezer, then what happens during the process? Heat is lost from water. As the result, the moment of its particles become stored and they come closer to each other, the force of attraction between particles becomes stronger. Thus the liquid is changed into solid. This process is called freezing. یعنی ہم جب واٹر کو فریزر میں رکھتے ہیں تو اس سے کیا بن جاتا ہے؟ برف بن جاتا ہے. صحیح ہے. تو لیکوڈ کیا ہوا؟ کس میں چینج ہوا؟ سالڈ میں. تو اس پروسیس کو ہم کیا کہیں گے؟ فریزنگ کہیں گے. اگلا جو ہے ہمارے پاس اس میں وہ ہے بوائلنگ. اچھا، بوائلنگ جو ہے ہمارے پاس when a liquid is heated continuously by movement of its particle become faster, the space between the particle increases. Due to this, the liquid is changed to vapor or gas. This process is called boiling. جب ہم لیکوڈ کو ہیٹ دیتے ہیں، بوائل کرتے ہیں تو کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو لیکوڈ سے گیس میں جب تبدیل ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بوائلنگ کہیں گے. اور چوتھا جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ایواپوریشن. ایواپوریشن ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس دا چینج آف واٹر انٹو واٹر ویپر. دا چینج آف واٹر انٹو واٹر ویپر از کالڈ ایواپوریشن. اس کو کیا کہیں گے؟ ایواپوریشن کہیں گے. دس پروسیس آلسو ٹیک پلیس فرام دا سنو سرفیس اینڈ فرام دا لیوز آف پلانٹس. ہمارے پاس جب واٹر ویپرز میں تبدیل ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایواپوریشن کہیں گے. اگلا جو ہے ہمارے پاس کنڈنسیشن. کنڈنسیشن جو ہے یعنی while you are drinking cool water or drink in a glass, you see water drops at the external surface of the glass. From where do these drop of water come? When water vapor present in air collide with the external surface of glass, then because of cool, the heat of these particle is released. These water vapors, after being changed into liquid, stuck up at the external surface of the glass. This process is called condensation. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی کولڈ واٹر لیتے ہیں ڈرنک کرنے کے لیے گلاس میں یا بوتل میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے آؤٹر سائڈ پر واٹر کے قطرے بن جاتے ہیں. یہ ہمارے پاس جب ایئر پارٹیکل اس کولڈ گلاس سے ٹکراتا ہے تو وہ کیا اس سے واٹر بن جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے. تو اس پروسیس کو ہم کیا کہیں گے؟ کنڈنسیشن کہیں گے. تو یہ تھا ہمارے پاس پروسیس انوالوڈ ان چینجز ان دا اسٹیٹ آف میٹر. پانچ ہے، میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا، اگلا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس مکسچر اینڈ سولوشن کے بارے میں ہے. سب سے پہلے ہم اس ایکٹیویٹیز کو ذرا ریڈ کرتے ہیں. ٹیک 3 glasses of water. Number first, in glass A, 8 pebbles of sand to the first glass. Stir the water. What will happen? Acha, in glass 2, in glass B, add a teaspoon of sugar. Stir the water and record your findings. And 3 number, add some vegetable oil to the third glass. C, stir and see what will happen. اچھا، یہ ایکٹیویٹیز ہے، اس کو ذرا نیچے پہ یہاں پر تفصیل سے دیا گیا ہے. In the above activity, you will see. اچھا، یہ اس کو ذرا ریڈ کرتے ہیں. In the above activity, you will see that sand will not dissolve in water in glass A. In glass B, sugar will be completely dissolved in water. Oil will not mix with water and it will stay as a separate layer. A mixture consists of, یہاں پر mixture کا definition دیا گیا ہے کہ a mixture consists of 2 or more substances mixed together in any proportion. In a mixture, the constituent substance retain their original properties. یعنی ہمارے پاس مکسچر میں جب ہم 2 سبسٹانس کو مکس کرتے ہیں تو ان کی پراپرٹیز میں کوئی چینج نہیں آتا. صحیح ہے. تو مکسچر جو ہے ہمارے پاس 2 ٹائپس ہیں ہمارے پاس. ایک کو ہوموجینیس کہتے ہیں، ایک کو ہیٹروجینیس کہتے ہیں. موسٹ ہوموجینیس مکسچر آر آلسو نون ایز سولوشن. An example of these
include air, which contain oxygen, carbon dioxide. In carbonated drink, sugar, water, and carbon dioxide are mixed together, and even metal alloy are made up of different metals. और हेट्रोजेनियस क्या है हमारे पास? हेट्रोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, यानी हेट्रोजेनियस को हम फिजिकल मेथड के जरिए उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. एट होम द सलाद मेड ऑफ लेटस, cheese, seeds, tomato, broccoli and other vegetable is an example of heterogeneous mixture. यानी हम जब घर पे सलाद बनाते हैं तो उसमें जो मुख्तलिफ मटेरियल्स हम यूज करते हैं, सही है, प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह, सही है, या जो हमारे पास सलाद के जो पत्ते हैं उसको हम जब ऐड करते हैं तो उसको हम फिर अलहदा भी कर सकते हैं फिजिकली, सही है. सो सॉइल इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर. सॉइल भी हमारे पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर है. इट कंबाइंस मेनी डिफरेंट कंपोनेंट्स व्हिच आर नॉट यूनिफॉर्म सच एज स्टोन, क्ले, डिकेइंग प्लांट मटेरियल एंड इवन लिविंग थिंग्स. उम्मीद करता हूं मिक्सचर के बारे में और मिक्सचर के जो टाइप्स है होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस के बारे में आप समझ चुके होंगे. चलते हैं अगले पेज की जानिब के उसमें हमारे पास क्या है. अच्छा, डिसॉल्विंग सब्सटेंस इन वाटर. यहां पर हमारे पास टॉपिक जो है डिसॉल्विंग सब्सटेंस इन वाटर. So when a solid or liquid things put into water and its particles dissolve uniformly to form a mixture called solution. जब हम सॉलिड या लिक्विड दो थिंग्स जो हैं उसको किसी वाटर में डालते हैं और उसके पार्टिकल क्या हो जाएं, डिसॉल्व हो जाएं यूनिफॉर्मली, तो उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे. देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन के हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं. एक को हम सोल्यूट कहते हैं. सोल्यूट क्या है हमारे पास? द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन लिक्विड एंड इज इन लेस क्वांटिटी इज कॉल्ड अ सोल्यूट. फॉर एग्जांपल शुगर, सॉल्ट. और एक हमारे पास है सॉल्वेंट, यानी द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व अ सोल्यूट resulting in a solution and is in more quantity is called a solvent. For example, water. So many things after dissolving in water from solution, the rate of dissolving of salt in water can be increased by the following process. तो इसमें जो प्रोसेस है हमारे पास कि हम वाटर में कोई सॉलिड चीज को जब हम सॉल्व करते हैं, उससे हम सोल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है. एक है हमारे पास स्टेयरिंग. तो उसको स्टेयरिंग हमारे पास क्या है, इन द अबव एक्टिविटी, हमारे पास एक एक्टिविटी, यहाँ पर एक शुगर को वाटर में डाला गया है, फिर उसको एक रॉड के जरिए, जो ग्लास रॉड उसके जरिए हिलाया जा रहा है, तो इसमें हमारे पास शुगर क्या हो जाता है, मुकम्मल डिसॉल्व हो जाता है. इसको हम स्टेयरिंग कहेंगे. इन द अबव एक्टिविटी रिजॉल्विंग शुगर इन सच अ मैनर इज कॉल्ड स्टेयरिंग, जैसे कि मैंने आपको बता दिया. व्हेन यू स्टेयर शुगर इन अ बीकर, A, it dissolves soon, whereas the sugar in beaker B did not dissolve. If the sugar is not stirred, even then it will dissolve, but it will take more time. अगर ये हमारे पास B में हमारे पास शुगर हमने डाल दिया लेकिन उसको हम हिलाते नहीं हैं, और A में हमने शुगर डाला लेकिन उसको हम एक ग्लास रॉड के जरिए हिला रहे हैं, तो जो A में हमने डाला है ये बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा, इससे बहुत जल्द सोल्यूशन बन जाएगा. लेकिन जो हमारे पास B है ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत टाइम लेगा शुगर को पानी में डिसॉल्व होने में. तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टेयरिंग कहेंगे. अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास वो है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी जब हम वाटर है या फॉर एग्जांपल जो सॉलिड चीज को हम सॉल्व करना चाहते हैं वाटर में, उसको जब हम हीट करें या उसको हम टेम्परेचर दें, यानी यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक ग्लास में हमारे पास वो हॉट वाटर है, दूसरे ग्लास में हमारे पास कूल वाटर है. दोनों में जब हम चीनी शुगर को डालते हैं तो जो हॉट वाटर है इसमें चीनी जल्द डिसॉल्व हो जाएगा इसके कंपैरिजन कूल्ड वाटर में. तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वाटर का तो शुगर जल्दी हल हो जाता है. तो ये एक पॉइंट था इसमें डिसॉल्विंग में. और तीसरा जो है हमारे पास डिक्रीजिंग द साइज ऑफ पार्टिकल. अच्छा, जब हम साइज ऑफ पार्टिकल यानी हम एक शुगर लेते हैं उसको हम पाउडर बना देते हैं, पाउडर. सही है, आपने तो देखा होगा कि चीनी जो है हमारे पास क्यूब शक्ल में होती है, सही है, तो उस छोटे छोटे दाने क्यूब शक्ल में होती है, लेकिन जब हम उसको ग्राइंड कर देंगे, उसको क्या पाउडर शक्ल में बना देंगे, तो वो हमारे पास वाटर में जल्द डिसॉल्व हो जाएगा. तो इसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग द स्टेट ऑफ पार्टिकल, यानी द डिसोल्यूशन ऑफ एनी सोल्यूट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल. एज मच as the size of the solute sugar will be smaller, it will dissolve in salt
solvent water faster with the respect to the size of particles, जैसे कि मैंने आपको तफसील से बता दिया. अच्छा, अगला जो टॉपिक है हमारे पास केमिकल चेंज इन एवरीडे लाइफ, तो इसको रीड करते हैं. इफ यू लुक अराउंड यू विल सी लीव्स ऑफ प्लांट, ब्रांचेस, वेजिटेबल, फ्रूट, पेपर्स एंड पीसेस ऑफ वुड. These are being decomposed gradually. You must have seen rusted iron gates, doors, windows and other things. Have you ever thought why such things happens? तो ये हमारे पास केमिकल चेंजेस की वजह से होता है. इसमें हमारे पास जो ग्रेजुअली डिकम्पोजिशन आता है तो केमिकल चेंजेस उसको हम कहेंगे. केमिकल चेंजेस इन मैटर, क्या हमारे पास इन केमिकल चेंज बोथ अपीयरेंस एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस और मैटर चेंजेस. इसमें बोथ अपीयरेंस एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस जो है या मैटर वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंजेस इन मैटर कहेंगे. इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है डीकेइंग. The remains of dead organism and waste matter disappear gradually through decomposition. How this happens? You have read about bacteria or fungi. हमने पिछले यूनिट में बैक्टीरिया एंड फंजाई के बारे में पढ़ा था. They obtain their food by decomposing the dead bodies into simple components. This process is called decaying. इसको हम क्या कहेंगे? Decaying कहेंगे. यानी यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, ये रस्टेड एप्पल है, ये रस्टेड लीफ है, पत्ता है हमारे पास. ये किस में क्या हो गया है? डिकम्पोजिशन आ गई है, डीकेइंग हो गया है इसमें. अगला जो है हमारे पास इसमें वो है बर्निंग. द फ्यूल इज बर्न्ड इन द स्टोव टू कुक food. When the fuel burns, then you can see the flame. The flame develops during combustion reaction. This is called burning. For example, the burning of coal, wood, paper, match, sticks, etc. ये हमारे पास भी जो है इसमें केमिकल चेंज आता है बर्निंग के जरिए भी. अगला जो है हमारे पास केमिकल चेंजेस के लिए वो है हमारे पास रस्टिंग. रस्टिंग के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है. टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड मार्क्स देम एज ए, बी एंड सी. हमारे पास ए टेस्ट ट्यूब है, ये बी है, ये सी है. टेक वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए एंड पुट अ नेल इन इट. ये इसमें हम फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं और इसमें हम एक कील को रखते हैं. टेक बॉइल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी एंड पुट अ नेल इन इट. पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन इट. दूसरे में हम क्या देते हैं? बॉइल्ड वाटर डालते हैं, उसमें एक कील रखते हैं, लेकिन ऊपर उसके हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं. एक हमारे पास सी टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम एक कील रखते हैं. मुकम्मल ड्राई टेस्ट ट्यूब है प्रॉपरली, तो इसमें हम कील रखते हैं. अब इसमें हमारे पास कौन से चेंजेस आएंगे? सील द माउथ ऑफ द 3 टेस्ट ट्यूब. फिर हम क्या कर देते हैं? इस तीनों टेस्ट ट्यूब पर कॉर्क लगा देते हैं. सही है, ताकि उसमें हवा अंदर से और दाखिल ना हो सके, और उसको सिमिलर कंडीशन के लिए कुछ दिनों के लिए रख देते हैं. तो इसमें हमारे पास क्या चेंज आएगा? हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें जो वाटर में, मुकम्मल वाटर में ये पड़ा हुआ है, तो ये ब्राउन हो चुका होगा. तो रस्टेड नेल होगा ये वाटर की वजह से. सही है. और इस तरीके से जो ऑक्सीजन हमने दिया था, जो हमारे पास ड्राई एयर में हमने रखा था इस नेल को, तो ये भी हमारे पास रस्टेड हो चुका होगा. सही है. लेकिन जो बी ट्यूब में हमारे पास, जिसमें हमने थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाला था, तो ये कील अपनी असली हालत में होगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास रस्टिंग जो है, यहां पर मैं आपको बताता हूं. तो चलो, इन दिस एक्टिविटी यू हैव ऑब्जर्व दैट इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब द कलर ऑफ द नेल चेंजेस. इन दिस टेस्ट ट्यूब ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट विच रिएक्ट विद आयरन, यानी सी नंबर. सही है. और ए नंबर. ड्यू टू दिस रिएक्शन द कलर ऑफ द आयरन चेंज. The change that occur on the iron due to the action of oxygen and water is called rusting. इसको हम क्या कहेंगे? Rusting कहेंगे. यानी iron plus oxygen plus water is called rusting. So to prevent iron from rusting, its surface is painted with oil or chromium. यानी जब हम आयरन को रस्टिंग से बचाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको पेंट लगाते हैं. सही है. उसको क्या करेंगे? पेंट लगाएंगे, जंग होने से, जंगालूद होने से बचाने के लिए. आगे देखते हैं कि हमारे पास इसमें और कौन से टॉपिक हैं. यहाँ पर अगर हम देख लें, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है लास्ट में, जैसे कि हमने पढ़ा. नचोड़ है यहाँ पर. वी हैव ऑलरेडी रीड दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
चेंजेस, एक को हम क्या कहेंगे फिजिकल चेंज कहेंगे, एक को हम क्या कहेंगे केमिकल चेंज कहेंगे. अ चेंज इन विच no new material is formed with different properties, then such change is called physical change. यानी हमारे पास जब ऐसा चेंज आता है मटेरियल में जिसमें कोई दूसरी डिफरेंट प्रॉपर्टी ना आ जाए, ना बन जाए उससे, तो उसको हम क्या कहेंगे फिजिकल चेंज कहेंगे. और फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स, और फिजिकल चेंज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये रिवर्स हो सकता है. यानी साल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं फिर उसको हम बॉयल करेंगे तो उससे दोबारा वाटर इवापोरेट हो जाएगा और हमारे पास साल्ट दोबारा रह जाएगा, तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं. सच एज ऑन हीटिंग द सॉलिड वैक्स बिकम लिक्विड बट रिमेन वैक्स, on cooling the liquid wax become solid but remain a wax. Such a change which result into a totally new material that is called chemical change. यानी हमारे पास ऐसा चेंज जिसमें हमारे पास न्यू मटेरियल बन जाता है टोटली, उसको हम क्या कहेंगे केमिकल चेंज कहेंगे. द बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंजेस एज एश इज फॉर्म इन द प्रोसेस. द केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स. ये दो टर्म्स आपने याद रखना है कि फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स बट केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स. अच्छा दोस्तों, ये मुख्तलिफ टॉपिक्स थे, उसको मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया. अब चलते हैं उसके एमसीक्यूज की जानिब कि हमारे पास इसमें एमसीक्यूज हमारे पास कौन कौन से हैं. यहाँ पर आप इसके आंसर दे सकते हैं क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज जो है हमारे पास, द चेंज ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट इज, यानी हमारे पास दूध से जब दही बन जाता है तो ये मुकम्मल उसमें केमिकल चेंज आ गया है, यानी इसमें इसकी प्रॉपर्टी मुकम्मल चेंज हो गई है और इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, यानी दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी केमिकल चेंज. ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाई अ पर्सन पेंटेड हिज आयरन गेट, यानी हमारे पास क्यों एक पर्सन पेंट करता है अपने आयरन गेट को. टू सेव फ्रॉम रस्टिंग, टू सेव फ्रॉम सनलाइट, टू मेक इट ब्यूटीफुल, फॉर टू सेव फ्रॉम वाटर. तो आउट ऑफ दीज विच आंसर इज मोर सुटेबल. तो इसमें हम अभी पढ़ चुके हैं कि एक पर्सन जब आयरन गेट को पेंट करता है, एक तो वो रस्टिंग से बचाने के लिए, तो एक हमारे पास 1 इसमें ठीक है, और दूसरा जो है टू सेव फ्रॉम वाटर, क्योंकि वाटर के जरिए ही हमारे पास रस्टिंग गेट जो है आयरन जो है वो जंगालूद हो जाता है, तो 4 भी इसमें ठीक है. तो इसमें अगर हम देख लें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ठीक है. 1 and 4, 1 and 2 नहीं है, 1 and 3 भी नहीं है, and 2 and 3 भी नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ठीक है. अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर. तो डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर में कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा. टू मेक शुगर पाउडर बाय ग्राइंडिंग, तो ये तो इफेक्ट करेगा, ये तो डिजॉल्व हो जाएगा, सही है. टू हीट वाटर एंड शुगर, जब हम शुगर को हीट करते हैं टेम्परेचर में हमने पढ़ा था, तो ये भी इफेक्ट करेगा. टू स्टेयर वाटर एंड शुगर, जब हम शुगर में ग्लास रॉड को स्टेयर करेंगे, उसको हिलाएंगे शुगर को, तो ये भी हमारे पास सॉल्वेंट इससे बन जाता है, तो ये भी फैक्टर नहीं है. ओनली जो है टू एड सॉल्ट इन वाटर, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच वन इज नॉट अ केमिकल चेंज. इसमें केमिकल चेंज कौन सा नहीं है. सीड जर्मिनेशन हमारे पास केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ फूड भी केमिकल चेंज है, ऐश में तब्दील हो जाता है, कुकिंग फूड भी हमारे पास केमिकल चेंज है. तो इसमें अन्य जो है हमारे पास मेकिंग पेपर बोट, यानी हम जब कागज से किश्ती बनाते हैं तो ये हमारे पास केमिकल चेंज नहीं है, सही है. अगला जो क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का वो है क्वेश्चन नंबर 5. तो 5 है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट व्हेन मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग. अच्छा, जब हम मेटल को एक्सपेंड करते हैं हीटिंग के जरिए, तो ये सिर्फ ओनली फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है. ऑप्शन नंबर सी परमानेंट भी नहीं है, क्योंकि वापस उसे जब हम कूल करते हैं तो वही वापस मेटल बन जाता है. केमिकल भी नहीं है, वापस बनता है. इरिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल है. तो ऑप्शन हमारे पास सी इसमें ठीक है, फिजिकल चेंज. दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी. उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स भी डिस्कस कर दिए हैं.
امید کرتا ہوں آپ کو آنے والا جو ٹیسٹ ہے اس میں مددگار ثابت ہوگا. دوستو ایک چھوٹی سی گزارش جاتے اگر ابھی تک آپ نے یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور جاتے جاتے ویڈیو کے لیے ایک لائک بھی دے دیں. شکریہ.